नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सॉल्व द इनइक्वालिटी 3x का मॉड लेस दैन 6 माइनस 3x का मॉड, 3x का मॉड लेस दैन 6 माइनस 3x का मॉड। चलो ਹੁਣ देखो इस तरह ने इनइक्वालिटी किवें सॉल्व करनी है जे दोनों साइड की आ जे अपने कोल मॉड आ जाए, जे दोनों साइड मॉड आ जाए। चलो केस बनाने वाला तुसीं काम कर ही सकते हो, वो तुसीं अपने आप बना लिया करना। केस किवें बनने तुहानूं दस्सिया सी, जे दोनों साइड अपने कोल मॉड आ रहा, चलो फिर आप दोनों साइड किवें कर सकते, दोनों साइड स्क्वेयर कर देना। दोनों साइड की कर देनी है, स्क्वेयरिंग कर देनी है। चलो दोनों साइड स्क्वेयरिंग करो एंड सॉल्व कर दिया। स्क्वेयरिंग बोथ साइड की आ गया 3x मॉड का स्क्वायर लेस दैन 6 माइनस 3x का स्क्वायर। जो दोनों साइड मॉड आ रहा, ठीक है, दोनों साइड स्क्वेयरिंग करके अपन पता स्क्वेयर करने नाल मॉड रिमूव हो जाता। की बन गया 3x का स्क्वायर लेस दैन 6 माइनस 3x का स्क्वायर। जो मॉड रिमूव हो गया सिंपल इनइक्वालिटी बन जानी है विदाउट मॉड वाली, वो आप पहला सारियां सॉल्व कर ही चुके हैं ना। सॉल्व करो जो कि बन गया 9x स्क्वायर लेस दैन 36 प्लस 9x स्क्वायर माइनस 36। चलो इन सॉल्व करते हैं, फिर की बन गया है 36x लेस दैन 36 मीन x की आ गया लेस दैन 1 आ गया। ये आंसर आ गया अपने को। x किनू बिलोंग कर गया माइनस इनफिनिटी टू लैके 1 ਨੂੰ बिलोंग कर गया। ठीक है, स्क्वेयरिंग करना सिंपल इनइक्वालिटी बन जानी है, वो थोड़ा सॉल्व करनी आती है। वो आप सॉल्व कर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि अपने को 2x माइनस 3 ओवर x प्लस 1 का मॉड ग्रेटर दैन 2। 2x माइनस 3 ओवर x प्लस 1 का मॉड ग्रेटर दैन 2। चलो देखो किवें सॉल्व करेंगे। हुण ये की बन गया, आप थ्योरम की कल्ले कल्ले का मॉड कर सकते हैं आप। 2x माइनस 3 का मॉड ओवर x प्लस 1 का मॉड, बिकॉज आप थ्योरम कर चुके हैं कि मॉड a ओवर b की होंदा इक्वल टू मॉड a ओवर मॉड b हो जाता ना। चलो मॉड अपन पता है पॉजिटिव, हुण आप मॉड ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज अपन पता मॉड ऑलवेज की होता पॉजिटिव। इस करके अपन की करती क्रॉस मल्टीप्लाई करती, बिकॉज मॉड ऑलवेज की होता पॉजिटिव होता। जब वध तो वध की हो सकता वा 0 हो सकता। चलो फिर हुण इहनूं सॉल्व करो। दोनों साइड मॉड आ गया, मॉड दोनों साइड जो कैंसल कर सकते जी, आप दोनों साइड की कर दिए स्क्वेयरिंग कर दिए। चलो दोनों साइड आप की कर दें स्क्वेयरिंग कर दें। बस एक गल याद रखियो कि डिनोमिनेटर च आप की नहीं पुट कर सकते x इज इक्वल टू -1 पुट नहीं कर सकते। डिनोमिनेटर का तुसीं ऑलवेज जरूर ध्यान रखना है क्लीयरली x इज नॉट इक्वल टू -1 कि x नूं -1 पुट नहीं कर सकते आप। दोनों साइड स्क्वेयरिंग की, दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर देंगे। दूसरी नेक्स्ट स्टेप लिख लो, स्क्वेयरिंग कर दी की आया 2x माइनस 3 का स्क्वायर ग्रेटर दैन 4x प्लस 1 का स्क्वायर। हम इन्हें सॉल्व करते हैं अपन की बन गया 4x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 12x ग्रेटर दैन 4x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8x। हम दोनों साइड सॉल्व कर लो, जो टर्म कैंसिल हो रही है ने कैंसिल कर दो। चलो की बचा ना 5 ग्रेटर दैन 20x मीन्स अपने को क्या आ गया 20x लेस दैन 5 आ गया। x की बन गया लेस दैन 1/4 बन गया, मीन्स x की है लेस दैन 1/4 बन गया। चलो ये सोल्यूशन आ गया। सोल्यूशन नहीं आया बिकॉज x लेस दैन 1/4 एक नंबर काउंट हो रहा, किहड़ा नंबर काउंट हो रहा x इज इक्वल टू -1 भी काउंट हो रहा, वो अपन लीव करना पैना। x इज इक्वल टू -1 अपन लीव करना पैना, बिकॉज बट x की नहीं हो सकता -1 नहीं हो सकता। इट मीन इतों को -1 लीव कर देना। x किनू बिलोंग कर गया माइनस इनफिनिटी टू लैके -1 यूनियन
-1 to लैके 4 आ 1 ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪਾਤੀ ओपन ब्रैकेट पाती मीनस 1 ਆਪਾਂ ਲੀਵ ਕਰਤਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਬਣਦਾ ਸੀ ਮਾਈਨਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 1/4 ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਬਟ ਜੇ -1 ਕਾਊਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਾਂ -1 ਨੂੰ ਲੀਵ ਕਰਨਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ 'ਚ -1 ਪੁੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ देयरफॉर अपना सोल्यूशन की आ गया x बिलोंग्स टू -इनफिनिटी टू -1 यूनियन -1 to 4 एक क्वेश्चन और करवा देना जो इसका स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल हो रही है चलो जो स्क्वायर वाली टर्म बच गई ना दो क्वेश्चन किए ना जो स्क्वायर वाली टर्म रिमूव हो रही थी बट जो स्क्वायर बच जाए फिर किमें सॉल्व करनी है देखो 3 minus 2x का मॉड लेस देन इक्वल टू x प्लस 4 का दोनों साइड स्क्वायरिंग करो चलो स्क्वायरिंग कर देंगे दोनों साइड अपन स्क्वायरिंग करना मॉड रिमूव हो जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ना अपन स्क्वायर एक्सपेंड करो हम स्क्वायर वाली टर्म चलो सॉल्व कर लो की बन गया अपने को सारा सॉल्व कर लो सॉल्व करते बाद जाना 3x² टू टर्म ऐड सब्ट्रैक्ट करनी है ऐड कर दो 3x² -20x -7 is less than equal to 0 चलो आ टर्म बन गई हुण ਇਹਦੇ ਚ ਸਕੁਅਰ ਟਰਮ ਰਿਮੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਨਾ ਜਿਹਦਾ ਫੈਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਟ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫੈਕਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਬਣਦੇ ਸੀ ਫੈਕਟਰ ਬਣਦੇ ਸੀ ਬਟ ਇੱਥੇ ਫੈਕਟਰ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਥੇ ਫੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਚਲੋ ਜੇ ਫੈਕਟਰ ਨਾ ਬਣਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਸਕੁਅਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਫੈਕਟਰ ਨਾ ਬਣਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਸਕੁਅਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਸਕੁਅਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਆ ਸਕੁਅਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ x² ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਭਾਗ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 1/3 ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਐਂਡ 7/3 ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਧਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ 7/3 ਠੀਕ ਹੈ ਸਕੁਅਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਫੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਫੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਚਲੋ ਸਕੁਅਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੇ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ ਫੈਕਟਰ ਬਣਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ ਫੈਕਟਰ ਜਦੋਂ ਜੇ ਫੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੁਅਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਸਕੁਅਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ x² ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ 1 ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ 1/3 ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਤਾ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਸਕੁਅਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ ਜੋ ਟਰਮਸ ਐਡ ਕਰਨੀਆਂ ਐਡ ਕਰੋ ਟਰਮ ਕੀ ਟਰਮ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 100/9 ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ 100/9 ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਆਪਾਂ 100/9 ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ इधर सबट्रैक्ट करना सी उधर जाके बन जाना सी पॉजिटिव का बन जाना सी चलो 100/9 ऐड दे सबट्रैक्ट किया आप चलो की बन गया कि x - 10/3 का स्क्वायर बन गया ये बन गया अपने को x - 10/3 का स्क्वायर लेस देन इक्वल उस साइड देखो की बन गया 21 तो 121 plus 100/9 121 1/9 चलो एलसीएम लिया कि बन गया 121/9 स्क्वायर कंप्लीट करना ये दोबारा जो क्वेश्चन स्क्वायर कंप्लीट करोगे मॉड च चेंज हो जाना क्वेश्चन दोबारा ये क्वेश्चन दोबारा की चेंज हो जाना मॉड की फॉर्म च चेंज हो जाना ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਸਕੁਅਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸਕੁਅਰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਮੋਡ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ ਮੀਨਸ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਕੀ ਲੈ ਲੈਣੇ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਈਡ ਵੀ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਲੈ ਲੈਣੇ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿ x² ਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਲਓਗੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਮੋਡ x ਬਣ ਜਾਣਾ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੋਡ ਦੀ ਕਿ ਮੋਡ x ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਆਫ x² ਚਲੋ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 11/3 mod x - 10 less than equal to 11/3
चलो आ थ्योरम आप कर ही चुके हैं। इतों x की वैल्यू की आ जाएगी कि x माइनस 10/3 की लाई कर दूंगा माइनस 11/3 टू लैके 11/3 के लाई कर दूंगा। इतों x की वैल्यू फाइंड करो 10/3 दोनों साइड ऐड करो की बन जाऊगा अपने को माइनस 1/3 टू लैके 7 माइनस 1/3 टू लैके 7 ठीक है। जो स्क्वेयर वाली टर्म रह रही है उन्होंने किसी में सॉल्व करना, जो तो फैक्टर बन गया फैक्टर बना लो, जो फैक्टर नहीं बने जो फैक्टर बन गए फिर तुम ईजी फाइंड कर ही सकते हो। जो फैक्टर नहीं बन गए तो तुम की करना वा स्क्वेयर कंप्लीट करना, फिर स्क्वेयर कंप्लीट करके वो सॉल्व करना सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व द x plus 1 का मॉड इनटू सॉल्व द इनइक्वालिटी x plus 5 का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 11 x plus 5 का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 11। चलो ये आप सॉल्व करो। ਹੁਣ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ। ਕੀ ਆ ਗਿਆ x² + x + 5 ਦਾ ਮੋਡ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 11। ਚਲੋ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। फैक्टर बनते नहीं पे ना, स्क्वेयर वाली टर्म फैक्टर तो बनते नहीं पे। सब तो पहले तुम चैक करना मॉड के अंदर जो टर्म पई आ, जो मॉड के अंदर टर्म पई आ पॉजिटिव आ जा नैगेटिव। ठीक है, जो मॉड के अंदर टर्म पई आ वो पॉजिटिव आ जा नैगेटिव आ। ठीक है, स्क्वेयर वाली टर्म आ गई, जो तो लीनियर टर्म होंगी फिर तो अपने को पता लग ही जाना सी, अपन नूं केस बना लेने सी। बट इतों केस भी किमें बनाओगे, केस तो ही बन गए जे फैक्टर बन गए, जो तक फैक्टर नहीं बनते उद तक केस भी नहीं बनते ना मॉड च। चलो अंदर अपने को क्वाड्रेटिक टर्म पई है, सब तो पहले चैक करनी है टर्म पॉजिटिव आ जा नैगेटिव आ। टर्म किमें आप चैक करते हैं पॉजिटिव या नैगेटिव। आ टर्म का स्क्वेयर कंप्लीट करो, स्क्वेयर कंप्लीट क्वेश्चन आप किया स्क्वेयर कंप्लीट करो। तो स्क्वेयर कंप्लीट करने टर्म पॉजिटिव बन गई, यदा मतलब अंदर टर्म की पई आ पॉजिटिव पई आ। चलो स्क्वेयर कंप्लीट करते हैं आप। स्क्वेयर कंप्लीट करना जो आप 1/4 ऐड के सबट्रैक्ट किया, ये बन गया 9/4 बन गया। की बन गया अपने को x + 1/2 का स्क्वेयर + 9/4। आ टर्म का स्क्वेयर अपन पता लगे पॉजिटिव होता, वो पॉजिटिव नंबर ऐड हो रहा, इसका मतलब टर्म ओवरऑल की होगी पॉजिटिव होगी, ये टर्म ओवरऑल की होगी पॉजिटिव ही होगी। ठीक है, कोशिश करनी है कि स्क्वेयर पॉजिटिव बने ना, टर्म पॉजिटिव बन गई। टर्म पॉजिटिव बन चुकी है अपने को। जे आ टर्म पॉजिटिव आ इट मीनस इसका मॉड भी की होगा पॉजिटिव होगा। आ टर्म पॉजिटिव आ, अंदर वाली टर्म पॉजिटिव आ, शो करती कि अंदर वाली टर्म की है पॉजिटिव आ। अपन फिर डेफिनेशन लगाती कि मॉड x की वैल्यू पॉजिटिव कदम आती है की वैल्यू आ, जो अंदर वाली टर्म पॉजिटिव है तो वैल्यू की होनी है पॉजिटिव होनी है ना। ठीक है, डेफिनेशन अप्लाई करते हैं आप मॉड x की वैल्यू पॉजिटिव कदम होगी इफ जो टर्म की होगी पॉजिटिव होगी। चलो आप शो करता कि अंदर वाली टर्म पॉजिटिव है, इसका मतलब वैल्यू क्या होगी x आएगी। -x आ जानी सी जो वैल्यू नैगेटिव होंगी, -x आ जाना सी जो वैल्यू की होंगी नैगेटिव होंगी। चलो हुण पॉजिटिव आ सॉल्व कर लो, स्क्वेयर आप कंप्लीट किया ही होगा। x + 1/2 का स्क्वेयर + 9/4 ग्रेटर देन इक्वल टू 11। तो दोनों साइड आप ऐड कर दिया -9/4 ऐड कर देना दोनों साइड।
दोनों साइड ऐड करो 9/4 सॉरी 9/4 नहीं होना सी 19/4 मैं 9/4 लिख के ना की होना सी अपने को 5 + 1/4 कितना बनना सी सॉरी 5 - 1/4 19/4 बनना सी ठीक है 1/4 ऐड ते सबट्रैक्ट करना सी 19/4 बनना सी तो हुण दोनों साइड ऐड करो -19/4 चलो कितना बन जाएगा 25/4 बन जाएगा तो की बन गया 25/4 हम फिर दोनों साइड आप स्क्वायर कैंसिल कर देंगे स्क्वायर कैंसिल करोगे की आएगा मॉड आएगा स्क्वायर कैंसिल करोगे तो की आ जाएगा मॉड आएगा एंड आपको पता है इसकी वैल्यू की है ग्रेटर देन 5/2 और x + 1/2 less than equal to -5/2 साइन ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਕਿ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦੇ ਜਾਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੇਨ ਓਨਲੀ ਲੈਸ ਦੈਨ ਹੈ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਦਾ ਕਲੋਜ਼ ਬ੍ਰੈਕਟ ਹੋਣੀ ਆ ਜੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਈਨ ਦੂਸਰੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ x ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ x greater than equal to 2 और x less than minus ये अपनी कोई सॉल्यूशन आ गया x greater than equal to 2 और x less than equal to -3 ठीक है स्क्वायर मूव करने आप चूज कर लेना मॉड या मॉड की कह रहे हैं सॉरी स्क्वायर रूट ले रहे हैं स्क्वायर रूट की डेफिनेशन है कि x स्क्वायर कितने खलोंदा मॉड x दे खलोंदा एंड आप सॉल्व करना आउंदा ही है आप थ्योरम भी यूज कर चुके हैं डायरेक्ट यूज करनी डायरेक्ट यूज कर लो अगे केस बनाने हैं केस बना लो वो थोड़ी मर्जी है ना तो नेक्स्ट सॉल्व द इनफिनिटी क्वेश्चन में केस नहीं कर रहा x - 2 plus x - 3 greater than equal to 6 चलो सॉल्व द इक्वेशन ये आप ये क्वेश्चन केस नाल ही करना पैना ना अदरवाइज लेंथी हो जाऊगा स्क्वायर वगैरह करके भी कर सकते हैं स्क्वायर करके बहुत लेंथी टर्म चले जानी है ਇਹ ਕੇਸ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਲੋ ਕੇਸ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਮੋਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਚਲੋ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਆ ਜਾਣੇ ਆ 1 2 ਐਂਡ 3 ਆ ਜਾਣੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਟਰਮਸ x - 1 ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ x - 2 ਨੂੰ x - 3 0 ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਏ 1 2 3 ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਬਣਨੇ ਆ ਕੇਸ ਬਣਨੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਬਣਨੇ ਆ ਕੇਸ ਬਣ ਜਾਣੇ ਆ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣੇ ਆ चलो पॉइंट बन चुके हैं 1 2 3 1 2 3 तीन पॉइंट बन गए एक 1 तो इधर एक 1 to 2 एक 2 to 3 एक 3 तो नेक्स्ट में चलो इक्वल टू 1 0 तो फर्स्ट केस फर्स्ट करते हैं जब x की है लेस देन 1 केस फर्स्ट करते हैं जो x की है लेस देन 1 आ फिर 1 to 2 वाला करेंगे फिर 2 to 3 वाला नेक्स्ट नेगेटिव वाले तुसी जीरो नहीं इंक्लूड नहीं करनी कि जो टर्म ने नेगेटिव आना वो जीरो ना बने इन्ना ध्यान रखियो ना मीन जे मैं इतने इक्वल टू 1 ले लेंदा नहीं 0 बन जाना सी ठीक है वो अगले आप पॉजिटिव वाले च इंक्लूड कराया करेंगे कि 0 कदों बने जो अपने को पॉजिटिव नंबर आवे ना ठीक है कोशिश करनी है आप जे x लेस देन 1 आ x ਇਹਦਾ मतलब x लेस देन 1 ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨੰਬਰ ਪੁੱਟ ਕਰੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ 네ਗੇਟਿਵ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਜੇ x लेस देन 1 है x - 1 तो नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव नंबर का मॉड फाइंड करोगे नेगेटिव ऑफ x - 1 चलो ਇੱਥੇ कोई नंबर पुट करके देख लो लेस देन 1 ਇਹਨੇ नेगेटिव बन जाना ਇਹਦਾ मतलब अंदर आए टर्म नेगेटिव होता मॉड की होना नेगेटिव होना डेफिनेशन है मॉड का तो आ भी की बन जाना नेगेटिव बन जाना ग्रेटर देन इक्वल टू 6
ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ। ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 6 ਮਾਈਨਸ 3x ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 6। ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ x ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਬਣ ਗਿਆ। ਫਸਟ ਕੇਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ x ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਚਲੋ ਇਹ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ 1 ਲੈਕ x ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ਨੂੰ? ਹਾਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜੇ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਾ ਕਰਦਾ ਆਪਾਂ ਲੀਵ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਇਹ ਕੇਸ। ਠੀਕ ਆ, ਆ ਜੋ ਕੇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਹ ਵਾਲੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਆਉਂਦੀ। ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ 0 ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ਹੈਗੀ ਆ। ਚਲੋ ਫਸਟ ਕੇਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ, x ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਟਰਮ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਉਹਦਾ ਮੋਡ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਣਾ, ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਣਾ। ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੋਡ x ਦੀ ਆ ਸਾਰੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। -x ਆਉਣਾ ਜੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਕੀ ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣਾ ਜੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਕੀ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ। ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ। x ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ, 0 0 ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ। ਅੰਦਰ ਟਰਮ -1 -2 -3 ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੋਡ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਕੀ ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰ ਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹਦਾ ਮੋਡ ਕੀ ਹੋਣਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਣਾ। ਸਾਈਨ ਅੱਗੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮੋਡ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਫਸਟ ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਚੱਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੇਸ ਕਰਦੇ ਆ ਸੈਕੰਡ। ਸੈਕੰਡ ਕੇਸ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਚ ਮੰਨ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ x 1 2 ਲੈ ਕੇ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, 1 2 ਲੈ ਕੇ 2 ਚ x ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮੰਨਣਾ ਫਸਟ ਟਰਮ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਨਾ। x ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 1 x ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 1 ਨੰਬਰ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਸੈਕੰਡ x ਲੈਸ ਦੈਨ 2 ਆ, ਸੈਕੰਡ ਨੇ ਕੀ ਬਣਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣਨਾ। ਚਲੋ x ਲੈਸ ਦੈਨ 2 ਆ, ਥਰਡ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਚਲੋ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ x ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ x ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 6 ਬਣ ਗਿਆ। ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ। ਵਾਈ? ਬਿਕੋਜ਼ x ਦਾ 1 to 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ x ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 6 ਆਈ ਜਾਂਦਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੈਕੰਡ ਕੇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਨੈਕਸਟ ਥਰਡ ਕੇਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਥਰਡ ਕੇਸ ਕਿਹੜਾ ਬਣਦਾ 2 2 ਲੈ ਕੇ 3 ਦਾ। ਥਰਡ ਕੇਸ ਕਿਹੜਾ ਬਣਨਾ 2 2 ਲੈ ਕੇ 3 ਦਾ। 2 ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ। ਚਲੋ 2 2 3। ਚਲੋ ਪਹਿਲੇ ਦੋਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਜਾਣਗੇ। x ਲੈਸ ਦੈਨ 3 ਹੈ, ਥਰਡ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ x ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ x ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 6 ਬਣ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ -1 ਚਲੋ x ਇੱਥੋਂ ਫੇਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ x ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 6। ਫੇਰ ਇਹ ਕੀ ਆ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ ਬਿਕੋਜ਼ x ਦਾ 2 ਤੋਂ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਵਾ। x ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈ ਕਰਦਾ 2 2 ਲੈ ਕੇ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਕੇਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕੇਸ 4 ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਕੇਸ 4 ਕੀ ਹੋਊਗਾ x ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 3 ਹੋਊਗਾ। ਕੇਸ 4 ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ x ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 3 ਬਣ ਜਾਣਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਸਾਰੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਜਾਣਗੇ ਨਾ। ਨੰਬਰ 3 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਨੰਬਰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਵੇਸ ਕੀ ਰਹਿਣਾ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹਿਣਾ। ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 3x ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। 3x ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 12 -6 3x ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 12 ਮੀਨਸ x ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 4 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 3 ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 4 ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਹਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। देयरफॉर सॉल्यूशन इथों की आ गया इनू सैटिस्फाई करना चाहिए आ वाली कंडीशन। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਓਨਲੀ ਫਸਟ ਕੇਸ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਸੈਕੰਡ ਕੇਸ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਓਵਰਆਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਫਸਟ ਤੋਂ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਹੈਂਸ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਗਿਆ x ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਔਰ x ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 4 x ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਮਾਈਨਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ 0 ਯੂਨੀਅਨ ਔਰ ਦਾ ਮੀਨ ਯੂਨੀਅਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਅਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪਾਇਆ ਸੀ 4 ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਓਵਰਆਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ। इस तरह तुसी केस बना के क्वेश्चन कर सकते हो। होर भी बहुत सारे क्वेश्चन आ जो तुसी केस बना के सॉल्व कर सकते हो। जो पहला क्वेश्चन करते आ उन्हें तुसी केस बनाने केस बना सकते हो। केस इदा ही बनने जो अपने को लीनियर टर्म पई अंदर स्क्वेयर वाले टर्म ना हो पहले याद रखियो।
ਜੇ ਅੰਦਰ ਕਲੀਆਂ ਲੀਨੀਅਰ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੇਸ ਬਣ ਜਾਣੇ ਆ, ਕਦੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਣਾ ਕਦੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣਾ। ਠੀਕ ਆ, ਟ੍ਰਾਇੰਗੂਲਰ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਕੇਅਰਸ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਸੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਵਾਏ ਦੇਣੇ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ, ਬਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰੋ। ਦੇਖਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਪ ਆ ਗਈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਫ x minus 5 ਦਾ ਮੋਡ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ਆ ਦੈਨ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਦੈਨ ਆ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ 9 ਲੈਸ ਦੈਨ x ਸਕੁਅਰ minus 3x plus 11 plus 35 ਉਹ ਗਿਵਨ ਆ, ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਗਿਵਨ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗਿਵਨ ਤੋਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ। ਆ ਗਿਵਨ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ x ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ। ਆ ਕੀ ਚਲਾਈ ਕਰ ਜੂਗਾ, ਚਲੋ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ, ਚਲਾਈ ਕਰਦੀ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟਰਮ ਬਣਾਉਣੀ, ਆ ਟਰਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆ ਟਰਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਲਿਮਿਟ ਸੇਮ ਆ ਵੀ ਜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਸਕੁਏਅਰਿੰਗ ਆਪਾਂ ਈਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਕੁਏਅਰ ਕਰਨਾ, ਚਲੋ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਆ ਟਰਮ ਬਣਾਉਣੀ ਆਪਾਂ, ਚਲੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਟਰਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ x ਸਕੁਏਅਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਲੋ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ x ਸਕੁਏਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਸਕੁਏਅਰਿੰਗ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਆ ਗਿਆ 16 ਲੈਸ ਦੈਨ x ਸਕੁਏਅਰ ਲੈਸ ਦੈਨ 36 ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, 9 ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, -3x ਚਾਹੀਦਾ, -3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ, -3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਚ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰੀ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਨੋਚ ਨੰਬਰ ਐਡ ਕਰਨੇ ਆ। -3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, -3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਿੰਪਲੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਨੰਬਰ 2, ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਐਡ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਈਨ ਸੇਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੇ ਸਾਈਨ ਸੇਮ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ, 1 and 2 ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੋ, ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ -2 ਲੈਸ ਦੈਨ x ਸਕੁਅਰ minus 3x। ਆਪਣੇ ਬਣ ਗਿਆ 18 36 ਤੇ 12 24 ਬਣ ਚੁੱਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆ ਨੰਬਰ ਚ ਆ ਟਰਮ ਚ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ 11 ਵੀ ਐਡ ਕਰਨਾ, 11 ਐਡ ਕਰ ਦੋ, ਆ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਫਾਰਮ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਜੋ ਜੋ ਸਟੈਪ ਵਾਈਜ਼ ਸਟੈਪ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। x ਸਕੁਅਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ x ਸਕੁਅਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ -3x ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, -3x ਬਣਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਟਰਮਸ ਐਡ ਕਰਤੀਆਂ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, 11 ਐਡ ਕਰਨਾ ਸੀ, 11 ਐਡ ਕਰਤਾ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਫਾਰਮ ਕਰਤਾ। ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ, ਫਿਰ ਜੋ ਜੋ ਸਟੈਪ ਆ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਣੇ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਟਰਮ ਪਈ ਹੁੰਦੀ -2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਟਰਮ ਪਈ ਹੁੰਦੀ -2 ਤੋਂ 4, ਜਿਹਦਾ x ਸਕੁਅਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਸਕੁਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨੰਬਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਸਕੁਅਰ ਕਰਨ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। -2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇ 4 ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ, 16 ਬਣ ਜਾਣਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਰਨਾ ਪੈਗਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਐਜ਼ ਵੀ ਸਕੁਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਕੁਅਰ ਕਰਨਾ ਨੰਬਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਸਕੁਅਰ ਕੀਤਾ, 4 ਲੈਸ ਦੈਨ 16 ਆ ਗਿਆ ਜੀ, 4 ਲੈਸ ਦੈਨ x ਲੈਸ ਦੈਨ 16, ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਸਕੁਅਰ ਕਰਨ ਦੇ। ਉਹ ਵਿੱਚ 0 ਵੀ ਪਈ ਆ, 0 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 0 ਦਾ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆ,
ਉਹ 0 ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡ ਜਾਓਗੇ ਜੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਕੁਅਰ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਸਕੁਅਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਲਿਮਿਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮੀਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਕੁਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਕੁਅਰ ਕਰਨਾ ਨੰਬਰ ਨੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹਦਾ ਸਕੁਅਰਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ -2 ਲੈਸ ਦੈਨ x ਲੈਸ ਦੈਨ 4 ਆ ਮੀਨਸ ਤੇ -2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਪਏ ਆ ਜਦੋਂ ਸਕੁਅਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰਨਾ ਵਾ ਹੁਣ ਸਕੁਅਰ ਕਰੋਗੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰ ਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਾਂ ਬਣਨਾ ਹੀ ਬਣਨਾ ਵਾ ਵਿੱਚ 0 ਪਿਆ 0 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਤਾਂ 0 ਆਉਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਸਕੁਅਰ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 0 ਹੀ ਛੱਡਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 0 ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੁਅਰ ਕਰਨ ਦੀ 0 ਆਇਆ ਨਹੀਂ x ਸਕੁਅਰ ਕੀ 4 to 16 ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਨੰਬਰ 1 ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦਾ ਸਕੁਅਰ 1 ਆਉਣਾ -1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 1 ਆਉਣਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ 0 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 0 ਆਉਣਾ ਉਹਦਾ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਕੁਅਰ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰ ਔਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੰਬਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅੱਡ ਕਰਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅੱਡ ਕਰਨੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰੋਗੇ 0 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ 4 ਬਣ ਜਾਣਾ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ 0 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 60 ਫਿਰ x ਸਕੁਅਰ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ x ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੋਗੇ ਦੋਨੋਂ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਦੋਨੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਦੋਨੋਂ ਮਿਨੀਮਮ ਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਦੋਨੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੱਥੋਂ ਲਿਖਣਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟੂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਲਿਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਅਰ ਟਰਮ ਦਾ 0 ਹੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਲੋਅਰ ਟਰਮ ਕੀ ਆਉਣੀ ਹੈ 0 ਆਉਣੀ ਆ ਅਪਰ ਟਰਮ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਸਪੋਜ਼ ਇੱਥੇ -6 ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰਨ ਤੇ ਕੀ ਬਣਨਾ ਸੀ 36 ਜਿਹੜਾ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆ ਜਿਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਮੈਕਸਿਮਮ 4 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਜਾਂ -6 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ -6 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸੀ 36 ਉਹ ਲਿਖਤਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ 4 ਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸੀ 4 ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸਕੁਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿਊਬ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸਕੁਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਪਾਵਰ 4 ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਪਾਵਰ 6 ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਮੀਨਸ ਈਵਨ ਪਾਵਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਠੀਕ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ x + 1 ਦਾ ਮੋਡ छोटा जिहा क्वेश्चन करते हैं बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर च कर लेंगे चलो कोई गल नहीं छोटा क्वेश्चन if x minus 3 is more less than 2 then show करना है कि x over x plus 7 किनु बिलोंग करता 1/8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5/12 ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ x over x plus 7 ਦੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ x ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ x plus 7 ਬਣਾ ਲਓ ਇੱਥੇ x plus 7 ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਦੋ ਇਨਕੁਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ x over x plus 7 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ ਇੱਥੇ x over x ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਦੇ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੈਸ਼ਨਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਉੱਪਰ ਵੀ x ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਪਈਆਂ ਥੱਲੇ ਵੀ x ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਪਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ x ਨੂੰ x + 7 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਬਾਈ ਲੌਂਗ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ x ਨੂੰ x + 7 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਊਗਾ 1 - 7 over x + 7 ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ 1 - 7 over x + 7 ਡਿਵਾਈਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੌਂਗ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਆਪਾਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੱਗਣੇ ਆ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ x ਆ x ਆਹ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਆਪਾਂ x 'ਚ ਕੀ ਐਡ ਕਰਨਾ 7 ਐਡ ਕਰਨਾ
7 ऐड किया 8 लैस दैन x प्लस 7 लैस दैन 12 फिर ਉਹਦਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਲੈਣਾ 1 ਓਵਰ x प्लस 7 ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਲੈਣਾ ਇਨਕੁਐਲਿਟੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਆ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ 8 ਤੇ 12 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਆ ਗਿਆ फिर की करना है -7 ना मल्टीप्लाई करना -7 ना मल्टीप्लाई किया फिर इनक्वलिटी चेंज होगी फिर की करना 1 ऐड करना 1 ऐड कर दो सॉल्व कर दो कि बन गया 1/8 लेस देन x 5/12 इतो x ओवर x प्लस 7 किनु बिलोंग कर गया 1/8 टू लेके 5/12 ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਗਿਆ ਠੀਕ ਆ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕੁਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਜੇ ਦੋਨੇ x ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੌਂਗ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ